السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو سے ریلیٹڈ جتنے بھی پاسٹ پیپر کے ایم سی کیوز ہیں جو سی ایس ایس پی پی ایس سی این ٹی ایس یا کسی بھی کمپٹیشن کے ایگزام میں آتے ہیں وہ ہم کور کرنے کی اس میں کوشش کریں گے۔ تو اردو سے ریلیٹڈ ہمارا پہلا کوشچن آ جاتا ہے، اردو ادب میں مختصر افسانے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ جلدرم سے۔ انتظار حسین کا کون سا افسانہ ہے جس میں تصوف کو بنیاد بنایا گیا ہے؟ زرتقا۔ اردو نثر کی ابتدا فورٹ ولیم کالج سے ہوئی، یہ کہنا کس نقاد کا ہے؟ رام بابو سکسینہ۔ افسانے کا باور اعظم کس کو کہا جاتا ہے؟ پریم چند کو۔ میرا من دہلوی کے عہد تک اردو کو کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ اردو معلی۔ کس شاعر نے 1825 میں مکتوب نویسی سے متعلق فارسی میں ایک رسالہ لکھا؟ مرزا غالب۔ اردو زبان کا تعلق زبانوں کے کس گروہ سے ہے؟ ہندو یورپی۔ دنیا میں زبانوں کے کتنے بڑے خاندان ہیں؟ 8۔ برصغیر پاک و ہند میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ کب حاصل ہوا؟ 1837 میں۔ پاکستان میں اردو کو قومی زبان کب قرار دیا گیا؟ 1956 میں۔ میر تقی میر نے ادبی ورثے میں کتنے دیوان چھوڑے؟ 6۔ میر تقی میر کی آپ بیتی کا نام بتائیے؟ ذکر میر۔ ذیل میں کس نقاد نے غالب کو میر سے بڑا غزل گو قرار دیا؟ فراق گورکھپوری۔ مرزا غالب ابتدا میں کیا تخلص کرتے تھے؟ اسد۔ دیوان غالب کو ہم نئی نسل کی انجیل قرار دے سکتے ہیں، یہ الفاظ کس نقاد کے ہیں؟ ڈاکٹر محمد حسن کے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرا جی کا موضوع سخن کیا تھا؟ عشقیاں۔ فیض احمد فیض کا کون سا شاعری مجموعہ سب سے پہلے شائع ہوا؟ نقش فریادی۔ حسرت موہانی کا اصل نام کیا تھا؟ فضل حسن۔ ادبی فن پارے کا معروضی لسانی اور سائنسی بنیادوں پر تجزیہ تنقید کی کون سی قسم کہلاتا ہے؟ شخصیاتی تنقید۔ کس اردو نقاد نے غزل کو نیم وحشی صنف شاعری قرار دیا؟ کلیم الدین احمد۔ شاعری انکشاف ذات ہے، یہ جملہ کس نقاد کا ہے؟ عظمت اللہ خان کا۔ اردو ادب کا نیا بستان کس ادیب کی تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے؟ میزان۔ کس مشہور شاعر کی تنقیدی نظریات پر مشتمل ہے؟ فیض احمد فیض۔ ادب ان جذبات کی ترجمانی کرے جو دنیا کو ترقی کی راہ پر دکھائے، یہ کہنا کس کا ہے؟ اختر حسین رائے پوری۔ لینن اور لٹریچر مارکس کا نظریہ ادب، یہ اہم مضامین کس ترقی پسند نقاد نے لکھے؟ ظہیر کاشمیری۔ آزادی کے بعد پاکستانی ادب کی تحریک کے اولین علم بردار کون تھے؟ محمد حسن عسکری۔ اشفاق احمد زندگی کے اندھیروں سے چھوٹے چھوٹے جگنو چننے اور پھر ان سے پورے مطالعہ کو روشن کرنے والے افسانہ نگار تھے، یہ رائے کس کی ہے؟ ڈاکٹر انور سدید۔ اقبال کا یہ شعر ان کی کس نظم سے ہے؟ شمع اور شاعر۔ شب گریزاں ہو گئی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ علامہ اقبال کی پہلی تصنیف کون سی تھی؟ علم الاقتصاد۔ بوتیکا ایک عظیم یونانی مفکر کی تصنیف ہے جس میں فن کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، مصنف کا نام بتائیے؟ ارسطو۔ اردو کی پہلی نقاد خاتون کا نام بتائے؟ ممتاز شیریں۔ الفاظ کہ جب مجموعہ میں قواعد کی خلاف ورزی ہو اسے اس طرح میں کیا کہتے ہیں؟ غیر جملہ۔ آرائین کی زبان کیا تھی؟ سنسکرت۔ ذیل میں سے کس نے پنجاب کو اردو کا پہلا مولدو مسکن قرار دیا؟ حافظ محمود شیرانی۔ زبان سے متعلق جملہ امور کا معاملہ قواعد کے تحت کیا جاتا ہے؟ قواعد کی دو بڑی شاخیں کون کون سی ہیں؟ صرف اور نحو۔ ہندی اور فارسی کی آمیزش سے اردو زبان محمود غزنوی کے دور میں پیدا ہوئی، یہ رائے کس کی ہے؟ کون سے مشہور ادیب ایک مدت تک فلک پیما کے نام سے مشہور ادبی جریدے میں لکھتے رہے؟ خان بہادر عبدالعزیز۔ بتائیے 1957 میں پہلے ہمارے ملک کے کس مشہور مزاح نگار کا انتقال ہوا؟ مجید لاہوری۔ میں اور ہم ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ ضمیر متکلم۔ کون، کیسے، کس نے وغیرہ
इसम में नकरा की कौन सी किस्म है? इसमें इस्तफहाम, लश्कर, फौज, जमात, हजूम वगैरह। इसमें जात की कौन सी किस्म है? इसमें जमा। पंजाब से जारी होने वाले पहले अखबार का नाम बताइए। कोहे नूर। बरसगीर पाको हिंद में उर्दू को सरकारी जुबान का दर्जा कब दिया गया? 1832 में। पाकिस्तान की सरकारी जुबान उर्दू के अलावा और कोई नहीं हो सकती। ये अल्फाज किस शख्सियत के हैं? कायदे आज़म के। उर्दू के अजीम कसीदा निगारों में वो कौन से शायर हैं जिन्होंने ये सनफ महज दरबारी मदाह के लिए इस्तेमाल की? ज़ौक़। इंसान और आदमी किसके तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ है? मोहम्मद हसन अस्करी। उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ये अहम किताब किसकी तसनीफ है? कलीमुद्दीन अहमद। उर्दू की अव्वलीन नसरी किताब कौन सी है? सब रस। बताइए शिबली नुमानी ने फ्रांसीसी जुबान किससे सीखी? प्रोफेसर आर्नल्ड। शोराए उर्दू का पहला तस्करा किसने मुरतब किया? मीर तकी मीर। मिर्जा जब अली बेग सरवर की मशहूर तसनीफ फसाना अजायब का सन तसनीफ क्या है? 1824। पाकिस्तान नागजीर था। बताइए इसके मुसन्निफ कौन है? सैयद हसन रियाज। बागो बहार के मुसन्निफ मीरामन क्या तखल्लुस करते थे? लुत्फ। बात से बात तक किस मशहूर कालम निगार की किताब है? जन्म कंडली की खालक का नाम बताइए। फहीम अज़मा। दो या दो से ज्यादा हरूफ के मुरक्कब को क्या कहते हैं? लफज। नावल अतालवी जुबान का लफज है। नावल अतालवी जुबान का लफज है। इसके क्या मैनी है? अनोखा, अजीब। दूध वाला आज नहीं आया, इस जुमले में इसमें मुश्तक की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है? इसमें सिफ्त। इस शेर में कौन सी सिफ्त से इस्तेमाल हुई? तशबीह। नाज़ुकी इसके लब की क्या कही है? पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अल्ताफ हुसैन हाली के इस शेर में कौन सी सिफ्त इस्तेमाल हुई है? तलमी। आ रही है चाह यूसुफ से सदा, दोस्त या कम है भाई बहुत। इस्लाह जुबान की तहरीक की सबसे अहम शख्सियत इमाम बख्श नासा की जाए। पैदाइश कौन सा शहर था? देहलवी। बुरहाने कातिया के जवाब में कताए बुरहान किस मशहूर शायर ने मरतब की? मिर्जा गालिब। लफ्ज़ चाय किस जुबान से उर्दू में आया? चीनी। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद कब रखी? 1875 को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बम्बई से कौन सा मशहूर अखबार जारी किया? इल हलाल। बहादुर शाह जफर किस अखबार के बानी थे? सिराजुल अखबार। घर से घर तक किस मशहूर अदीब का अफसाना मजमुआ है? अहमद नदीम कासमी। आवारा गर्द की डायरी एक सफरनामा है। मुसन्निफ का नाम? इब्ने इंशा। चिराग तले किसकी तसनीफ है? मुश्ताक अहमद यूसुफी। अंदर सबा को उर्दू अदब का पहला ड्रामा तस्लीम किया जाता है, ये किसकी तख्लीक है? इमानत लखनवी की। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ? 1936 में। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? मोहम्मद कली कुतुब शाह। अमर बेल किसकी तसनीफ है? राजा की किस मुसन्फा का नावल है? बानो कुदसिया। एक मोहब्बत 100 अफसाने किसकी तख्लीक है? इशफाक अहमद। शेर में मुस्तमिल सिफ्त की निशानदाही करे। सनफे अहयाम कोई वीरानी सी वीरानी है, दहशत को देखकर घर याद आया। तोती हिंद किस शायर को कहा जाता है? अमीर खुसरो। ये शेर किस शायर की तख्लीक है? मोमिन। तू कहाँ जाएगी कुछ अपना ठिकाना कर ले, हम तो कल ख्वाबे अदम शबे हिजरा हो गए। मुसनवी सेहरल बयां के हीरो का नाम बताइए। शहजादे बेनजीर। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने क्लासिकी हिंद के किस शायर को जमाल दोस्त शायर कहा? दिल्ली दक्कनी। अंधेर नगरी चौपट राजा का मतलब है बेइंसाफी का दौर दौरा होना। हाथ कंगन को आरसी क्या का मफहूम है? जो चीज सामने साफ नजर आ रही है इसे आईने में क्यों देखना? हर्फ आना का मफहूम है अल्जाम आना। शिकवा और जवाब शिकवा नामी नज़्म लामे इकबाल के किस मजमूए कलाम में है? बांगे दरा। पाँव तले जमीन निकलना का मफहूम क्या है? घबरा जाना। लफ्ज़ उर्दू का लग़वी मैनी क्या है? लश्कर। फारसी में लिखी गई मशहूर किताब तर्क बाबरी का ताल्लुक अदब की किस सनफ से है? आबिती। दज्जल शेर किसका है? लामा इकबाल का। बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं है हम, सोबा कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। आंखें फेर लेना का क्या मतलब है? बेमुरव्वत हो जाना। हमदर्द नामी अखबार किसने जारी किया? मौलाना जौहर ने।
कौन सा मुगल बादशाह उर्दू का नामवर शायर था? बहादुर शाह जफर। मुगल दौर में किस जुबान को दरबारी जुबान का दर्जा हासिल था? फारसी। यारे जिंदा सोहबत बाकी, इस ज़रबुल मिसल से क्या मुराद है? जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। तजाहिल आरफाना से क्या मुराद है? जान बूझ कर अनजान बनना। अंदलीब शादानी का असल नाम क्या था? वजाहत हुसैन। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने।